आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद देशव्यापी आज आरंभ होउछि 2027 जनगणना प्रक्रियार प्रथम पर्याय। पश्चिम एशिया संघर्ष सत्वे भारत परिस्थिति को नियंत्रण में रखिपारिछि कहिले प्रधानमंत्री। धार्य समयसीमार शेष दिवस गतकाली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कले 42 जन माओवादी। ओडिशा आज पालन करुछि 90तम प्रतिष्ठा दिवस एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे गुजरात टाइटन्स को 3 विकेट्रे परास्त कला पंजाब किंग्स। देशव्यापी 2027 जनगणना प्रक्रियार प्रथम पर्याय आज आरंभ होउछि। दुईटी पर्यायर हेबाकु थिबा एही जनगणना प्रथम पर्यायर घर तालिका और द्वितीय पर्यायर जनसंख्या गणना कराजिबो। 2027 मार्च पहिला को धार्य समय भाव दृष्टि रखी एही गणना कार्य संपन्न कराजिबो। प्रथम थर पई डिजिटाल भाव में कराजिबाकु थिबा एही गणना नागरिक निजे गणना करिबार विकल्प मध्य उपलब्ध रहिछि। आजिठारु आसंता 15 तारिख पर्यंत प्रथम पर्याय गणना आवास तालिका प्रस्तुत कराजिबो। 16 तारिखर आवास गणना आरंभ होई मे मास 15 तारिख पर्यंत चलिबो। एथिरे आवास संख्या, सुविधा सुजोग एवं अन्यान्य संपत्ति संपर्क में विस्तृत सूचना संग्रह कराजिबो। प्रत्येक आवास को जिओ टैगिंग कराजिबा सह एकक परिचय संख्या प्रदान कराजिबो। ओडिशा समेत 11टी राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल में एही व्यवस्था को कार्यकारी कराजिबाकू प्रक्रिया आरंभ हेबो। 9टी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश में मे मासरे, जून मासरे 3टी, जुलाई में 2टी और अगस्ट में अन्य 2टी अंचल में एही पदक्षेप कार्यकारी हेबो। आवास सर्भे पूर्व नागरिक वेब पोर्टाल रे सीधासलख निजर विवरणी प्रदान करिपारिबे। 16टी भाषा रे एही विवरणी प्रदान करा जिबार व्यवस्था रहिछि। नागरिकंक प्रदत्त तथ्य को सरकार सुरक्षित रखिबा पई समस्त प्रकार पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। देशव्यापी एही गणना कार्य रे 3 लाखरु अधिक गणनाकारी, पर्यवेक्षक एवं अन्यान्य वर्गर अधिकारी सामिल हेबे। आसंता वर्ष फेब्रुआरी मासरे जनसंख्या गणना करा जिवो। विभिन्न वर्गर व्यक्ति, साक्षरता, वृत्ति एवं जाति संबंधी समस्त विवरणी एही पर्यायर संग्रह कराजिबो। 2027 जनगणना प्रक्रिया पई सरकार 11,718 कोटी अधिक टंका व्यय अटकल करिसेंति। रेजिस्ट्रार जेनेल तथा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणन ए संपर्क में सूचना देई कहिसेंति, चलित वर्ष जनवरी पहिलारू प्रशासनिक समयसीमा स्थिर करा जायथिबा बेले गत वर्ष नवेम्बर में समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़िक प्रथम पर्याय नहीं एक पूर्व गणना अभियान करा जायथिला। अभी जो प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं, प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति, पश्चिम एशिया संघर्ष सत्वे भारत परिस्थिति को नियंत्रण में रखिपारिछि। गुजरातर भावथरड जिल्लार ननीठारे गत संध्यारे 19,800 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास करने अवसर में श्री मोदी यह कहिसेंति। से कहिसेंति देशर नागरिकों सरकार पश्चिम एशिया संघर्षर प्रभावठारू सुरक्षित रखिसेंति। भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, कितना ही कठिन समय क्यों न आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। प्रधानमंत्री कहिसेंति, आरंभ होइथिबा प्रकल्पगुड़िक आंचलिक संयोगीकरण को उन्नत करने सहित सामाजिक और आर्थिक विकास को सहयोग प्रदान करिबो। उत्तर गुजरातर दिशाठारे कार्यकारी होइथिबा वायुसेना घाटी पश्चिम भारतर जातीय सुरक्षा पई गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो। प्रकल्पगुड़िक मध्य शक्ति, सड़क जोगाजोग और रेल मंत्रालयर 10,921 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न प्रकल्प रहिछि। एथिसह राज्य सरकार नगर उन्नयन, जल संपद, जल जोगाण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं पर्यटन और आदिवासी विभाग 8,886 कोटी टंका अंतर्भुक्त। गुजरात को गतकाली दिनिकिया गस्तरे जाई श्री मोदी सानंदठारे केन्स सेमिकंडक्टर ओएसएटी प्लांट को लोकार्पण करिसेंति।
ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 2010 ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନବିଶ୍ୱାସ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଜୀବନଧାରଣର ସହଜତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସୁଗମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଏହି ବିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଲ୍ 2026 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି 33 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 17 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର 25, ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5, କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 3 କୋଟି ନଗଦ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 9 ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଡ଼ଚିରୋଲି ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ନୀଳୋତ୍ପାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିରେ ସାମିଲ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମାଓମୁକ୍ତ ଦେଶ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଗତକାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଶେଷ ଦିବସ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ। ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। 1954 ମସିହାରେ ଭାଷା ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଓୟୁଏଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ୍ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷର AN-26 ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ଗତକାଲି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିମିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ଭଳି ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଯୁବବର୍ଗ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଡିଏମ୍କେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମହାରାଜା ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 162 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 2027 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାର ଶେଷ ଦିବସରେ ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 42 ଜଣ ମାଓବାଦୀ।
ओडिशा आज पालन करुछि 90तम प्रतिष्ठा दिवस एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे गुजरात टाइटन्स को 3 विकेट परास्त कला पंजाब किंग्स। संवाद शेष ହେଲା।